নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছো নাগালেণ্ডৰ ঘটনাস্থলীলৈ যোৱা ৰাস্তাত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে কংগ্ৰেছী প্ৰতিনিধিক যোৰহাটৰ ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰত বাধা প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধিক প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আৰু যাৰ বাবে প্ৰতিনিধিয়ে যি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল সেই কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক খবৰ ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ ঘটনাস্থলীলৈ যোৱাত কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধি দলক বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে যোৰহাট ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দলক বাধা প্ৰদান প্ৰশাসনৰ বাধাৰ বাবে কাৰ্যসূচী বাতিল প্ৰতিনিধি দলটোৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক আৰু মণিপুৰ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়কক বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে পুৱাৰ ভাগত নাগালেণ্ডৰ মন জিলালৈ ৰাওনা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ দলটো উপায়ন্তৰ হৈ এএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰে দলটোৱে এএমচিএইচৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত দুই লোকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধি দলটোৱে মন জিলাৰ গুলিচালনাৰ ঘটনাক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল জাৰ্ক কন্যা আৰু চাইলং কন্যাক এএমচিএইচত চলি আছে জাৰ্ক কন্যাক আৰু চাইলং কন্যাকৰ চিকিৎসা আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক দুজনৰ কয়লা খনিৰ সাধাৰণ শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল তেওঁ আন শ্ৰমিকৰ সৈতে কয়লা খনিৰ পৰা নিজৰ বস্তিলৈ আহি থকা অৱস্থাতে সেনাই গুলি চালনা কৰিছিল আৰু নাগালেণ্ডত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনা বুজ ল'বলৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দল গৌৰৱ গগৈ সহ আন দুগৰাকী ৰাওনা হোৱা সময়তে যোৰহাটৰ ৰৰৈয়া যি বিমানবন্দৰ আছে সেই বিমানবন্দৰত প্ৰশাসনে কিন্তু আটাইকে বাধা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হয় যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি নাগালেণ্ডৰ ঘটনাস্থলীত যোৱা কাৰ্যসূচী আছিল সেই কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিবলগীয়া হয় আৰু অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধি দলটোৱে এএমচিএইচত যিসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে সেই চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকসকললৈ তেওঁলোকে স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱা পৰিলক্ষিত হয় আপোনালোকে সেই দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰত কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধি দলক বাধা প্ৰদান কৰিছিল কংগ্ৰেছে প্ৰশাসনৰ বাধাৰ বাবে কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিনিধি দলটোৱে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ ঘটনাস্থলীলৈ যোৱাত কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধিক বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিল एक समिति बनाई और समिति को नागालैंड जाकर मौन जाकर और वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उसकी इंक्वायरी करके और एक रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए हमें कहा गया था आज सुबह हम जोरहाट पहुँचे हमारे साथ माननीय गौरव गगोई जी सांसद नागालैंड के इंचार्ज और पूर्व में सांसद रहे डॉक्टर अजय कुमार जी हमारे साथ थे जब हम हवाई जहाज से उतरे तो तुरंत पुलिस ने हमें वहाँ रोक लिया और असम पुलिस ने रोका अगर नागालैंड के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी या हम जाने के लिए मना था तो हमें नागालैंड पुलिस बॉर्डर पर रोकती लेकिन असम पुलिस ने हमें रोक लिया हमने उनसे निवेदन किया कि आप हमें जाने दीजिए और बॉर्डर पार भी नहीं तो कम से कम सुनारे जाने दीजिए तो ये सारी बात दर्शाता है कि कोई ना कोई बात सरकार छुपाना चाहती है 5 घंटे हमने धरने पर हम बैठे रहे उसके बाद पूरी पुलिस एस्कॉर्ट के साथ पुलिस गाड़ी में अभी भी हमें एक तरह से डिटेन ही कर रखा है और डिब्रूगढ़ आने दिया यहाँ हम मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से मिले हैं हालचाल पूछे हैं कांग्रेस अध्यक्षा के आदेश अनुसार हमने उनके परिजनों से बात की है लेकिन इस पूरे मामले के अंदर एक बहुत बड़ा एक डाउट पैदा होता है कि मैं भी उस दोनों विभाग के अंदर मंत्री रह चुका हूँ मैं रक्षा राज्य मंत्री भी रह चुका हूँ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर और होम मिनिस्ट्री के अंदर भी मंत्री रह चुका हूँ कभी भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो बहुत प्लानिंग होती है उसके ऊपर उनकी पहले आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी सर्वेलेंस होती है और उसके बाद कोई ऑपरेशन होता है
यहाँ एक तरह से सीधा ही कहीं ना कहीं उस जाकर और आर्म्ड फोर्सेस ने गोलियां बरसा दी। हमें ये जानकारी मिली है अलग अलग सूत्रों से कि यहाँ आर्मी ने जाकर निहत्थे बेकसूर गरीब मजदूरों के ऊपर ओपन फायर कर लिया है। और दुख की बात यह है कि ना तो गृह मंत्री, ना रक्षा मंत्री, ना प्रधानमंत्री को आना चाहिए था और यहाँ की नागालैंड की जनता से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। और उल्टा अमित शाह जी पार्लियामेंट के अंदर झूठे बयान देते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। हम आजाद देश के अंदर रहते हैं। हमारा कोई अंग्रेजों का राज नहीं है, कोई हिटलर का राज नहीं है। आज यहां किसी को आने नहीं दिया जाता है, पुलिस से रोका दिया जाता है और पूरे मामले को दबाया जाता है और इनके परिजनों के ऊपर धमकाया जाता है नागालैंड पुलिस द्वारा। इससे ज्यादा इस देश के लिए शर्म की बात हो नहीं सकती है। हम सारी इनकी डिमांड है। हमारे माननीय सांसद महोदय भी हमारे साथ हैं और पूरे देश की कांग्रेस पार्टी इन सब परिवारों को जस्टिस दिलवाएगी और इनका हक दिलवाएगी। मैं व्यक्तिगतভাৱে একো ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ, একো পাৰ্চনেল কমেণ্ট দিবলৈ নিবিচাৰোঁ। এইটো তেওঁৰ কিতাপ, তেওঁৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন। সঁচা কথা সকলোৱে জানে যে NRC আমাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে লৈ আনিলে, কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে পাইলট প্ৰজেক্ট কৰিলে, কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে গোটেই ট্ৰেইনিংখিনি কৰিলে। মানুহ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ দিনৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি মানুহ আমাৰ অসমৰ মানুহ ওলাই আহি আমাৰ NRC গোটেইখিনি তথ্যখিনি সেই সময়ত প্ৰকাশ কৰিলে। কিন্তু মাত্ৰ নতুন বৰ্তমান সেই সময়ৰ বিজেপি চৰকাৰ তেওঁলোকৰ কাম কি আছিলে? খালি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা, ষ্টাডি কৰা। গোটেইখিনি আমি ঘৰখিনি আমি বনালোঁ, ছিষ্টেম আমি বনালোঁ। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আছুৰ লগত কিমানবাৰ বৈঠক হ'ল। আপোনালোকক কওকচোন, NRCটো এটা নেশ্যনেল প্ৰজেক্ট হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি অসমে সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ পৰা বিশেষ পৰামৰ্শ লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা বাজেট আনি, এইটোতো এনেকৈ হোৱা নাই, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পইচা বাজেট আনি গোটেই NRC প্ৰক্ৰিয়াটো ইমান সুন্দৰকৈ কৰিলোঁ। কিন্তু বিজেপিয়ে খালি নিজৰ ৰাজনীতিক কৰিবলৈ কাৰণে NRCটো ব্যৰ্থ হ'ল। এতিয়াতো বিজেপিয়ে সেই প্ৰতীক হাজেলাক বিচাৰি থাকে। তো সেইকাৰণে আজি ৰাইজে ভালদৰে জানে যে NRCটো কোনে আৰম্ভ কৰিলে, NRC প্ৰক্ৰিয়া কোনে আগুৱাই লৈ গ'ল আৰু কোনে NRCটো আজি ব্যৰ্থ কৰিলে ৰাইজে ভালদৰে জানে। মিডিয়া এজেঞ্চি দ্য ৱায়াৰত এটা আৰ্টিকেল উল্লেখ হ'ল, য'ত বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ দিনত কেনেকুৱা এটা বিশেষ অঞ্চলত য'ত মাটি দিব লাগে তেওঁলোকক, যাৰ ওচৰত মাটি নাই, তাত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোম্পানী কেনেদৰে বিঘাই বিঘাই মাটি তেওঁলোকে নিজৰ কোম্পানীৰ নামত কৰিছে, সেইখিনি কথা আজি উল্লেখ হ'ল। গোটেইখিনি তথ্য মই ভাবোঁ আৰু ওলাব। সেইখন আৰ্টিকেলত মাত্ৰ 18 একৰৰ কথা আছে। 18 একৰ কি? তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত মই ভাবোঁ আজি অসমৰ ভিতৰত যদি কাৰোবাৰ ওচৰত যদি আপোনালোকে তালিকা ওলায়, বাস্তৱিক তালিকা, কি কাৰ ঘৰত আটাইতকৈ বেছি তেওঁলোকৰ দখলত মাটি আছে, তেওঁলোকে মাটি দখল কৰিছে, এইটো আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে ওলাব। ঠিক আছে, মই আজি এইটো বেলেগ বিভিন্ন আজি কথা বাতৰি ওলাইছে, ইয়াৰ ওপৰত আৰু বহলকৈ মই ক'ম। কিন্তু এটা কথা ঠিক কি, তেওঁলোকে হ'ব পাৰে কি নিজৰ পৰিয়ালৰ নামত তেওঁলোকে মাটি কৰিছে, বাগান লৈছে, কোম্পানী খুলিছে, চেনেল কৰিছে। কিন্তু মই আজি ভাবিছোঁ, আজি এনেকুৱা আজি ষ্টৰিটো পঢ়ি মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, তেওঁ যি কৰক, তেওঁৰ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু মই কেতিয়াও নিজৰ পৰিয়ালৰ নামত না চেনেল খুলিম, না বাগান ল'ম, না মোৰ পৰিয়ালৰ নামত মই মাটি ল'ম, না কাৰোবাৰ মাটি দখল কৰিম। এইটো মোৰ ৰাজহুৱা সিদ্ধান্ত আৰু আশা কৰোঁ কি এই বিষয়ৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীজনেও নিজৰ স্পষ্টীকৰণ দিব।